in all my years of experience with both making films and watching films and studying the way the industry works, I thought of this concept, and I just am very excited to share that. See, the point is, we make about 150 films a year in each language, and the general belief is that more than 90% of them fail. And if 90% of them are failing, which means 90% of the time the filmmakers don't know what they're doing. They'll only know it after the film comes for release, and which by time it is too late by that time. So why would this happen? This would happen because the decision of the creative aspects of the film are being made by a few people sitting, who out of arrogance or out of overconfidence or out of various other factors, they make the creative call, And in the process of that, when you have these, what you call, contests, for example, a few film people will give some kind of expert thing, like this guy has this many marks and that many marks. I'm talking about various contests like Indian Idol or Star Hunt and things like that, But the important question here is, what makes a film a hit, or what makes an actor or a director or someone work? It's in one context, it is, if I am catered to have introduced many people, both in actors and technicians, but all of them didn't work. So if I know what will make someone work, why did I fail the other time? So the simple logic is, it is the audience who actually, when they like a film or they like an actor, that works, and where they don't like, it doesn't work. So the decision point is with the audience, not with the person who's taking the decision of pushing something forward. Okay. So in this context, for example, my latest this film Tillu Square, which is a blockbuster hit. And the actor, Sidhu, he was in one of my films, Ice Cream 2, or one of 6 people. I didn't even register him. I didn't even realize he was there. And today he's such a big star after this. So which basically means I don't know. I don't know talent when I see it. Similarly, I never thought Hrithik Roshan was going to be a big star. Okay. Because at the time we felt he had eyes which are very light and this and that, And then, of course, whole industry were proved wrong of how big a megastar he became. So in the context of all these various examples, so if we are making a film for the audience, and the audience are the last people to see it by the time it's too late. So if the audience seem to know better than us about what works and who works in a film, I thought of a way, how do we involve the audience in the making part of the film? The creative process, if it is actually involved by the audience and they make all the creative decisions, is the fundamental concept of your film. So I'll just briefly explain the process. Like when normally what happens when we choose somebody, it will always be in the context of the director liked somebody, maybe sometime the producer, maybe he's some star's son, or these are the various aspects of decision making process of casting, for example. Okay. Now in your film, what we're intending to do is we ask for submission of photos, of a brief description of a role or a storyline, and in what way that can be sent, which will be on rgvden.com website. And once all of them are submitted,
no matter the number, maybe around 40 to 50 are shortlisted by RGV and they are put out for voting, you know. And depending upon the likes, the maximum who gets it will be shortlisted. Now, maybe we choose around 20 or something like that. And then, yes, for some reason, people liked them the most of all the people listed. But now, can they act? We don't know that. It is not just about film, is not about just looking good. It's also about performance. So in that, what we'll be doing, these, out of the shortlisted, some are asked to send a audition video of a certain length of 30 seconds or something like that. Again, they are put out to vote, you know. And then the people who get the best likes in that will be shortlisted, and then we make a kind of a series where we are testing out and letting the audience decide every time in terms of their performance and whatever. I will be acting as a kind of a curator. I won't be making the decision. So I will be giving them difficult tasks. So I will probably ask a question like, do you want to be an actor or a star? So what is the difference in your opinion? Do you want to be famous, or do you want to make crores of rupees, or do you have a passion for acting? Or I might give them tasks, something like, if you just got a call that your mother is not well, how will you react to that? So, which brings back to one question, like the film awards, I feel are a big sham, because if one film and actor is selected for this role and another film and actor is another role, so are you trying to compare characters or acting? So acting can be truly understood only when the same is given to each of the contestants. Exactly. Then the audience get to see the comparison in how we approach the acting of that particular emotion. And then again in that, finally one male actor and one female actress will be selected, and RGV then will be producing the film. Okay. So this is something chosen by the audience. It is like highest democratization of filmmaking, where we are not into nepotism or favoritism or arrogance or whatever else I said. Now this is as far as the actors are concerned. The same thing I want to extend it to every craft, whether like a director. We are going to give a scene, and the scene is going to be shot by various people, and all of them in a similar process like the actors again will be put, and to see who votes which guy directed that particular given scene the best. And then we go to the music director. We give a certain situation for a tune. And similarly with lyric, similarly with all creative decisions are basically done by a voting process, where the public are eventually going to see that. So to understand what they would like, the nearest way we can come is through this process. This is the fundamental concept. So we are putting the film industry in the hands of the audience. That is the newness to my knowledge. This is something which has never been happened in the entire world so far, an experiment like this. But the point is, audience might not know how to make the film, but they know what they like. So in that they are superior to the filmmakers. Okay. So in that process, whether I'm talking about film institutes, I think they're outdated in the context of whenever they were. Today, everybody has access to tools. They might not have access to the film industry. But through this process, the talent, wherever it is, it can be in some village in Andhra Pradesh, or it can be anywhere. Everyone has film tools. They have their cell phone. They have their whatever little thing. And anyone who is interested can study on YouTube. So, and because they don't have the access is coming through RGV to that. So, this probably would kind of start a new movement, because from the maker to the audience, the chain which links all of them,
which links all of them, the chain is being cut off and the audience are being made to put on top of the makers. That is what the uniqueness of this concept is. You know? So, in other words, the success rate technically, logically will be higher because they are not now coming to watch someone who someone else decided. They are coming to watch who they decided on. If it's like a government, you are voting, and who comes to power is because of the number of people who voted, the maximum number of people. So who the maximum number of people want to see is the guy who's going to be the star. The number of people who like the director, he will be the director. Same thing with lyrics, music and everything. It's in this, the fundamental, what I want to understand, what I want to explain, the concept of your film. Now, I would like you to ask me some questions. సార్ ఇది టాలెంట్ షో తరహాలోనే ఉంది. మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం సినిమాలో, టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, ఎంటీవీలో కానీ చాలా టీవీలో ఒక టాలెంట్ షోలో బేస్ చేసుకుని అతని టాలెంట్ని బట్టి అతను విన్నర్గా చేస్తూ ఉంటారు. మీరు దీనికి లైక్ పాలిటిక్స్లో మెజారిటీ వర్గం ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో దాన్ని మీరు అప్లై చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో దీని వెనక ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్టార్ హంట్ ఉందనుకోండి, టాలెంట్ హంట్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ఇండస్ట్రీలో ఫరా ఖాను ఏదో కొంతమంది బిగ్ టెక్నీషియన్స్ అలాంటి వాళ్ళని పిలుస్తారు, వాళ్ళు ఓట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే. యూనో, ఇంకోటి ఏంటంటే దాంట్లో గెలిచిన వాళ్ళు ఏమయ్యారో తెలియదు మనకి, వాళ్ళు డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు. యూనో, సో మీరు అది చేసే అప్పుడేంటి, ఇక్కడ నేను ఆర్జీబీ డన్లో వీఆర్ కమిటింగ్ హూ ఎవర్ విన్స్ ఎవెన్చువలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ అండ్ రిలీజ్ విదిన్ 6 months. దట్ ఈస్ అ ఫైనల్ రివార్డ్. ఓకే, ఇది ఒకటి. రెండోది, ద ప్రాసెస్ అనేది మీరు నేను ఏదైనా అంత ఓపెన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ త్రూ RGBden.com వెబ్సైట్లో యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ఆల్ డెసిషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ బై ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఓటింగ్. ఇప్పుడు నాకు ఒక టేస్ట్ ఉండొచ్చు, ఐ మైట్ లైక్ దిస్ సాంగ్, బట్ ఆ సాంగ్ బయట ఆడకపోవచ్చు. యూనో, బట్ ఇఫ్ దట్ సాంగ్ ఈజ్ బీయింగ్ లైక్డ్ బై ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, ద ట్యూన్, ఆబ్వియస్లీ ఐ హ్యావ్ టు షట్ అప్. యూనో, బికాస్ ద ఆడియన్స్ ఆర్ ద ఫైనల్ జడ్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే పెట్టుకుని వాళ్ళే జడ్జ్మెంట్ చేసి మేమే తోపులు అనుకునే దానికి అగెయిన్స్ట్గా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ద న్యూనెస్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్. మీరు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు సినిమా సక్సెస్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉండదో మీకు కూడా తెలియదు అని చెప్పేసి, అంటే మీరు దాన్నంతా బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మెజారిటీ పీపుల్ యొక్క లైక్స్ని బట్టే మనం దీన్ని వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అనుకోవడం జరిగింది. ఎట్లాగా? ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఫిల్మ్ ఈజ్ అన్ ఎవాల్వింగ్ ప్రాసెస్, కానీ మీరు మేకింగ్ టైంలో తీసుకునే కీ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత అంతా వచ్చి ఎలా ఉంది అనేది అది ఇంకా తర్వాత, అది వేరే విషయం. అది మేకింగ్ టైంలో ఉన్న డెసిషన్స్లో ఆల్ ద మెయిన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ని వాళ్ళని దీంట్లో తీసుకోవటానికి అనేది నా మెయిన్ పాయింట్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్. ఓకే, నేను హిట్లు తీసాను, చాలా ఫ్లాపులు కూడా తీసాను. అప్పుడు నాకు ఏంటి, నేను ఇప్పుడు ఏంటి, సో ఇప్పుడు నేను ఫ్లాప్ తీసానంటే దాని అర్థం ఏంటి, నాకు హిట్ తీయడం తెలియదని. నాకు హిట్ తీయడం తెలిస్తే నా అన్ని సినిమాలు హిట్ అవుతాయి కదా. అప్పుడేంటి అర్థం, నా సినిమా ఎందుకు హిట్ అయింది, ఆడియన్స్కి నచ్చింది కాబట్టి హిట్ అయింది. నేను అనుకున్నది తీసాను కాబట్టి హిట్ అవ్వాలి, అప్పుడు అన్నీ హిట్ అవ్వాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రూవ్ దట్ ద ఆడియన్స్ ఈస్ ద ఫైనల్ డెసిషన్. సో అప్పుడు నేను వాళ్ళని ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ రీచింగ్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ గోయింగ్ టు బి మచ్ మోర్ హయ్యర్. నేను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ మీకు ఫాలోవర్స్ అన్నీ ఎప్పుడు వస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎందుకు నచ్చారు, వాళ్ళకి ఎందుకో నచ్చారు కాబట్టి అప్పుడు మనం చచ్చినట్టు వాళ్ళ ఆ వ్యూస్ అన్నీ మనం చూసి వీ హ్యావ్ నో చాయిస్ బట్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఆ ప్రాసెస్ ముందు నుంచే చేయాలనేది ఈ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న కొత్తదనం. అంటే మీరు అంటూ ఉంటారు ఎక్కువగా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను సినిమా తీస్తా, మీరు చూస్తే చూడండి అని. బట్ మీరు కూడా ఇప్పుడు ఒపీనియన్ మార్చుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చిందా, ఎట్లాగా? 100%. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు నేను అది అన్నదానికి మెయిన్ ఉద్దేశం, ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది తీస్తారు. మీరు ఇప్పుడు మీరు 10 మంది ఉంటే మన 10 మంది టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది. మీ 10 మందికి కామన్గా ఎలా తీయగలుగుతాను సినిమా?
దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అప్పుడు మీరు ఎక్సైట్ అయ్యింది మీరు చేస్తారు, విచ్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీబడి డస్. నేనే కాదు, మొత్తం 150 ఫిల్మ్స్ పర్ ఇయర్లో అందరూ అది చేస్తారు. దాంట్లో 90 ఫెయిల్ అవుతాయి. మనం రివ్యూ వచ్చిన తర్వాత ఆడ నచ్చలేదంట, ఇది నచ్చలేదంట, పాట బాగాలేదంట అని ఎప్పుడు మనం రిలీజ్ అయిపోయి ఉంటాం. ఆ ప్రాసెస్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి కాన్సెప్ట్ ఇది. యా, మీరు ఇందాక అన్నారండి టిల్లు స్క్వేర్ అనేది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు. అంటే ఆడియన్స్ ఆ సీక్వెల్ కోసం ఎదురు చూశారు, కరెక్ట్ పాయింట్ టైంలో తీసి వాళ్ళు సక్సెస్ సాధించింది. అంటే ఫిలిం మేకర్స్ అనేవాళ్ళు ముందు ఈ ట్రెండ్ని మనం గమనించుకుని సినిమా తీయటం అనేది బెటరా ఎట్లా? అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు సక్సెస్ని ఫాలో అవటం అనేది చాలా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ థింగ్. అది ఎవరైనా చేసేది ఏ బిజినెస్లో అయినా, ఫిలిమ్స్లోనైనా కాదు, సక్సెస్ని ఫాలో అవుతారు. ఒక సినిమా హిట్ అవ్వగానే అలాంటి ఇప్పుడు సినిమా మీకు నచ్చిందన్న తీస్తారు, లేదా మీ సక్సెస్ని ఫాలో అవుతారు. ఆ సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి అలాంటివి తీద్దామని. కానీ వాడికి అర్థమైంది ఏంటంటే అందరూ అదే అనుకుని అందరూ అదే తీస్తారు. అప్పుడు దాంట్లో మళ్ళీ ఏది హిట్ అవుతుందో తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఎలాంటి సినిమా తీయాలి, ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీయాలి అని ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు మీద వదిలేయటం కూడా 1000 మందిని ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఓటింగ్ ఫర్ ఎ గవర్నమెంట్, నాట్ 2-3 పీపుల్. సేమ్ అప్లికేషన్ యూ క్యాన్ డూ టు సినిమా. అది అంటే మీకు వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్లో మొత్తం కూడా స్క్రూటినీ చేసి కొంతమంది సెలెక్ట్ చేశారంటున్నారు కదా, అంటే ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేశారు? అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాలెంట్. ఇప్పుడు మీకు షార్ట్ లిస్టెడ్ చేయడానికి దెర్ విల్ బీ ఒక ఇంటర్నల్ మా దగ్గర ఒక 5-6 పీపుల్ ఒక బోర్డులో ఉంటారు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నంబర్, ఇప్పుడు 100స్లో పెట్టామనుకోండి, వచ్చిన అన్నీ పెట్టేస్తే వాళ్ళకు కూడా కంపారిజన్లో ఫటీగ్ వచ్చేస్తుంది. కంపారిజన్లో యూ కాంట్ ఏముంటుంది దాన్ని, అంతమందిని చూసి కంపేర్ చేసి వీళ్ళు నచ్చారా వాళ్ళు నచ్చారా అని. అప్పుడు దానికి ఒక లిమిటేషన్ ఉండదు ఎంతమందిని పెడతాం అనేది. యూనో అప్పుడు వచ్చిన దాంట్లో ఎంతమందిని పెడతాం అనేది ఇంటర్నల్గా చూసి, బట్ దట్ ఆల్ బీ ఎక్స్పోజ్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్. వాళ్ళు సడన్గా నా కొడుకో లేకపోతే నా తమ్ముడో మా అంతమందిని పెట్టడం దాంట్లో, బికాస్ దిల్ బి ఇనఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్. యా, అంటే వీటిలలో డైరెక్షన్ మిగతా ఆల్ సెక్టర్ మరి బడ్జెట్ ఏ విధంగా కేటాయించుకుంటున్నారు వాళ్ళకి? ఎంత బడ్జెట్ ఈజ్ అబౌట్ పర్టికులర్ ఫిల్మ్ కొన్న స్క్రిప్ట్ బట్టి దాన్ని ఎలా తీయటం అనే దాని మీద ఉంటుంది. యా, సో ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ వాట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ అనేది, దట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ హౌస్. యా, అంటే ఇవి థియేటర్స్లో రిలీజ్గా లేకపోతే మామూలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇలా? ఓటీటీ థియేటర్ అన్ని మీడియమ్స్ అండి, దిర్ ఆల్ మీడియమ్స్. ఎవెన్చువల్లీ యూఆర్ మేకింగ్ కంటెంట్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, యూ ఇంటెంట్ రిలీజ్ ఎవ్రీవేర్. యా, అంటే గతంలో మీరు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ అన్ ఆడియన్స్ ఆల్సో ఫర్ ద ఫిల్మ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతమంది ఓట్ చేశారంటే వాళ్ళకి క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ, నేను ఓటేసిన సినిమా వస్తుంది అని. ఇప్పుడు ఎవరో మీ కొడుకుని మీరు పెట్టి మీరు సినిమా తీస్తే ఉట్టి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూడొచ్చు, కానీ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసిన అని పెట్టి తీస్తే వాళ్ళందరూ చూస్తారు కదా అట్లీస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ వెరీ ఇంక్లూజివ్ థింగ్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. అంటే ఈ మధ్య మీరు కూడా ఎక్కువ ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తారు. మొన్న వచ్చినటువంటి శపథం కూడా దాన్ని కూడా అంటే అది పొలిటికల్ రీజన్స్ అది, కానీ అది పాయింట్ అది కాదు. ఇక్కడ చేసిన మీ దగ్గర కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఉన్న నేచర్ బట్టి వేరే వేరే మీడియంస్లో వస్తుంది. మరి ఆర్జీవి ఇప్పటిదాకా సినిమా డైరెక్షన్ చేశారు, ఇటు మొత్తం ఉంది, మరి మళ్ళీ మీరు డైరెక్షన్ కూడా చేస్తారా? వీటి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు? ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. దిస్ విల్ బి వన్ యూనిట్ విచ్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ వేర్ ద ఆడియన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఆర్జీవి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐమ్ డూయింగ్ అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ జానర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చేస్తుంది అనుకోండి, దాంట్లో ఒక డైరెక్టర్గా నాకు ఒక ఇది ఉంటుంది, ఒక ఇలాంటి కాస్టింగ్ ఉండాలా లేకపోతే ఏదో దానికి ఉన్న నేచర్ బట్టి దాన్ని బట్టి యూనో అవి కూడా సైడ్లో ఉంటాయి. బికాజ్ ఇక్కడ మనం న్యూ యాక్టర్స్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూ టెక్నీషియన్స్ అండ్ న్యూ యాక్టర్స్. ఇప్పుడు న్యూ యాక్టర్స్ పెట్టి నేను సర్కార్ తీయలేను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను యూనో. సో likewise all kinds of films are being made, but your film will be one thing we're parallelly constantly or continuously చేస్తూ ఉంటుంది. యా, ఇప్పటిదాకా కొన్ని పొలిటికల్ మూవీస్ తీశారు, కానీ ఇప్పటి నుంచి ఇక ఆర్జీవి పొలిటికల్గా మొత్తం దూరం అయిపోతున్నాడు. దూరం ఓన్లీ ఫర్ ఇటు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి ఉంటాడు తప్ప రాజకీయాలకి ఆ జోలికి పోననేసి ఓ మాట వినబడుతుంది. ఎందుకు? అది ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ పొలిటికల్ గాయ్, అది చాలాసార్లు చెప్పాను. ఆ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ పొలిటికల్ ఉంది కాబట్టి దాని వలన ఆ యాంబియన్స్లో అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నాను కాబట్టి అవన్నీ మాట్లాడాను. సో ఇప్పుడు అది అయిపోయింది కాబట్టి నాకు వేరే దాంట్లో వెళ్ళింది. ఆ ట్రెండ్ ఇక ముగిసిపోయినట్టే. అలాంటి సినిమాలకి పెద్ద మనం మీరు ఇంట్రెస్ట్గా చేసినా సరే చూసేందుకు జనాలు ఇంట్రెస్ట్గా లేరు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది. ఎట్లాగా?
ఎలాంటి ఫిలిమ్స్? పొలిటికల్ ఓరియంట్ మేబీ అది వీ కాంట్ సే, బికాస్ ఫైనల్గా సినిమా బట్టి అప్పుడున్న టైమింగ్ బట్టి దర్ టూ మెనీ థింగ్స్. బికాజ్ ఎనీథింగ్ మీకు టాపికల్గా ఉన్నప్పుడు ఆ టాపికల్ అనేది చాలా టైంకి ఆ టైమింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీ పొలిటికల్ ఫిల్మ్. సార్ ఆర్జీవి గారు, ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు సార్? అంటే ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఇస్తే ఒకటే క్వశ్చన్ని ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టు చేయాలి, ఒక థీమ్ ఇచ్చారంటే. సో మేబీ ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ సెలెక్షన్లో ఏదైతే మనం ఫిల్మ్ చేయబోతున్నాం ఒక షో లాగా, ఓకే, అక్కడ ఇప్పుడు ఒక డాన్స్ అనొచ్చు, నేనంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అయ్యి అడుగుతాను. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తాను అనుకోండి. లైక్ ఇందాక చెప్పినట్టు, ఇప్పుడు మీ మదర్కి అసలు ఒంట్లో బాగాలేదు, షీజ్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్ అని ఫోన్ వచ్చింది, ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మీరు ఏం చేస్తారు అని చెప్పాను అనుకోండి, నేను ప్రిపేర్ అవటానికి టైం ఇవ్వట్లా. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు తను ఏదో ఆన్ చేసాడు, సెకండ్ రోడ్ ఇంకోటి చేశాడు, ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తున్నారు? ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఉన్న 5గురిలో ఎవరు బాగా చేశారని ఎవరికి ఓటేసారో హీ బికమ్స్ ద బెస్ట్ యాక్టర్. ఓకే, యా. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు నేను డైరెక్టర్కి మనం ఎవరైతే డైరెక్టర్కి ఇస్తున్నామో ఆ డైరెక్టర్ని ఏం అడుగుతాను, ఇప్పుడు సీన్ ఇది ఈ కంటెంట్, ఇప్పుడు దీన్ని సినిమాటిక్గా నువ్వు తీయటానికి ఎలా చేస్తావు అంటే, ఇప్పుడు నేను సపోజ్ శివాలో నేను ఫస్ట్ టైం నేను స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నేను షార్ట్లతో చెప్పాను. ఓకే, షార్ట్ డివిజన్తో పాటు షార్ట్ డివిజన్తో కెమెరా ఇలాగ టిల్ట్ లెఫ్ట్ ప్యాన్ అయితే ఒక కార్ వచ్చి అవుతుంది, కార్ నుంచి ఒకటి దిగుతాడు, ఇదంతా నేను ఒక నేరేషన్ విజువల్గా చేశాను. అది ఓకే, అలాంటిది నేను ఇవ్వచ్చు ఒక సిచ్యువేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒకటే దానికి ఒక డైరెక్టర్కి, ఆర్టిస్ట్కి, టెక్నీషియన్స్కి అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఈ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దీని మీద చేసి నాకు ఆడిషన్స్ పంపించండి, దానిలో హూ ఆర్ ద బెస్ట్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆడిషన్ అనేది విల్ గివ్ ఎ డైలాగ్. ఆ డైలాగ్ ఏ టోన్ లో చెప్పాలి, ఎలాంటి ఎమోషన్ తో చెప్పాలి అని కొన్ని పాయింటర్స్ ఇస్తాం. అవును, ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క ఎమోషన్ ఉంటుంది సార్. కరెక్ట్, ఆ పాయింటర్స్ ఇస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఇది నీకు చాలా కోపం వచ్చింది, నువ్వు ఎవరినో ఇలా ఈ డైలాగ్ యూజ్ చేసి ఆయన తిట్టావు, ఓకే, లేకపోతే నువ్వు ఏదో బాధపడ్డావు ఇలా చెప్పాలి, లేకపోతే ఏదో ప్లీడింగ్ చేసావు, ఇలాంటి మనకు పాయింటర్స్ పెడతాం. అది కూడా ఇట్ విల్ బి ఆన్ ఓపెన్ ఏమి ఇచ్చావు అనేది. సో ఆ పారామీటర్లోనే చేస్తాడు చేసేది. ఎప్పుడు నా ప్రపంచం నాది, నేను స్వార్థపరుణ్ణి, నేను నా సినిమా తప్ప నన్ను నేను తప్ప గౌరవించుకోనని చెప్పి ఆర్జీవి ఎందుకు సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద సడన్ గా ఇంత ప్రేమ వచ్చింది? ఒక మంచి ఆర్టిస్టుల ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళు ఎందుకు అనిపించింది? సినిమా ఇండస్ట్రీ ప్రేమ రాలేదు, బుద్ధి వచ్చింది. ఓకే ఓకే, ఫైనల్లీ సార్ అంటే అది ఓన్లీ ప్రేమ కాదు, అంటే ఈ టాలెంట్ మేకింగ్ లో ఓన్లీ టాలెంట్ మేకింగ్ కోసమే పీపుల్స్ ఉపయోగిస్తారు, క్రౌడ్ ఫండెడ్ కోసం కూడా వాళ్ళు అడిగే అవకాశం ఉంది. ఐ వాంట్ ఇంక్లూడ్ దట్ ఆల్సో. సో ఐ వాంట్ టు బేసిక్లీ మేక్ ద హోల్ ఎకో సిస్టమ్ ఇంక్లూజివ్. అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక పక్షపాతం లేకుండా, పార్షియాలిటీ లేకుండా జెన్యున్ ఫీలింగ్తో చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే విల్ ఆల్సో పుట్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ హమ్ దెమ్ టు బికమ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అంటే ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫేజ్. ట్రెండ్ చూస్తుంటే హీరోలకు తప్ప ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకు కూడా అవకాశాలు లేని పరిస్థితి. ఈవెన్ చాలా పాపులర్ ఆర్టిస్టులకు కూడా మొత్తం బడ్జెట్ అంతా రెమ్యునరేషన్ పరంగా హీరోలో తీసుకుంటున్నారు. ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది పెరిగిపోయింది. చాలా మంది పాపులర్ ఆర్టిస్టులకు కూడా అవకాశాలు లేవనేది నడుస్తుంది ఇప్పుడు. అంటే ఈ క్రమంలో కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా లేరు. సో వీటన్నిటిని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకురావడం ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ అండి. ఒకటి, హీరోల రెమ్యునరేషన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మిస్గైడెడ్ థింగ్. అది అసలు కరెక్ట్ కాదు. అది ఎందుకు కరెక్ట్ కాదంటే హీరో రెమ్యునరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ రెవెన్యూ. ఆ పిక్చర్ అమ్మితే అతని ఫేస్ చూడటానికి ఎంతమంది వస్తారు, రికవరీ ఎంత ఉంటుందన్న దాని మీదే రెమ్యునరేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ థింగ్. సార్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. అంటే మీరు ఇప్పుడు డెమోక్రసీ అనేది చాలా బాగా హైలైట్ చేస్తున్నారు యువర్ ఫిల్మ్ అనే కాన్సెప్ట్లో. బట్ ఈ డెమోక్రసీ అనేది సినిమాల్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంది? ఎవరికైతే ఎక్కువ మంది సినిమా నచ్చుతుందో దాన్ని పెద్ద హిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి డెమోక్రసీ ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్లో ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది? ఎందుకంటే ఒక యాక్టర్ బ్యూటీ పరంగా, ఫిట్నెస్ పరంగా బాగా నచ్చచ్చు, కొంతమంది టాలెంట్ బాగా ఉండొచ్చు, బ్యూటీ లేకపోవచ్చు, ఫిట్నెస్ లేకపోవచ్చు. బట్ అలాంటప్పుడు ఈ డెమోక్రసీ ఆర్జీవి డెల్ను ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం అట్లా. నేను జనాలు నచ్చడం అనేది అందరికీ తెలుసు. జనాల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయటం మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది యువర్ ఫిల్మ్. It is not about making it a hit. Yeah. Okay. ఫైనల్ గా మీరే కంక్లూజన్ ఇచ్చేసేసి ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ కి ఫైనల్ గా మీరు మాట్లాడండి సార్. ఒక్క క్వశ్చన్ అండి సార్, సారీ 1 సెకండ్ సార్. యూజువల్గా మీరు ఇందాక పెట్టినట్లు ఏంటంటే అవార్డ్స్ అనేవి ఫేక్ అది ఇది అన్నారు. సో ఇప్పుడు మీకే ఫాదర్ ఆఫ్ మూవీ రెవల్యూషన్ అనే అవార్డు ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా?
నేను ఇలాంటి కొత్త కొత్త పాత్స్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు నేను నా గురించి నా ఒక్కడికే తెలుసు అనుకోండి. ఇప్పుడు నన్ను నేను అనుకునే దానికన్నా తక్కువ పొగిడితే మీరు ఎదవనుకోండి, ఎక్కువ పొగిడినా ఎదవనుకోండి. ఎందుకంటే నా ఒక్కడికే తెలుసు నా గురించి, ఇంకెవ్వరికి తెలియటానికి ఆస్కారము లేదు. అప్పుడు నాకు ఎవడిస్తాడు అవార్డు? అది యా, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ది సేమ్ ప్రిన్సిపల్ కదా. అది నేను చెప్పేది, సేమ్ ప్రిన్సిపల్లో వచ్చే అవార్డ్స్ అన్నీ ఎంతో కొంత ఇటు అటు డిఫరెన్సెస్ తోటి అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. యా యా. సో ఫైనల్గా వాట్ ఐ వాంట్ టు సే అబౌట్ యువర్ ఫిల్మ్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఆడియన్స్ కోసం మనం తీస్తున్నాం సినిమా అనేది ఎవ్రీబడి నోస్, దట్ ఈస్ వాట్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సర్వైవ్స్. అప్పుడు ఆ తీసే ప్రాసెస్లో వాళ్ళని ఫస్ట్ నుంచి ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఒక కొత్తదనం అనేది యువర్ ఫిల్మ్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్. సో దీనికి చాలా డీటెయిల్డ్గా దిస్ విల్ బీ ఇన్ RGV Den వెబ్సైట్. అక్కడ అది చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా, RGVden.com. Yeah.